करा चालू मॅडम. ओके ठीक आहे सर चालेल. So good morning all of you. Myself Preeti Kulkarni and I am going to teach emerging trends in electronics. The subject code is 22636. Okay. So the purpose of MSBT to introduce this new subject in your syllabus is to aware the students about the emerging trends in electronics or in the technology itself. Okay. So up to this or up to the G scheme, we were teaching or learning the core subjects only. Okay. We were unaware about the technology in market. Okay. But for your I scheme, the MSBT has introduced this new subject. Okay. Emerging trends in electronic. That means the aim of MSBT is to aware the students or to make them aware to design their own systems that could satisfy the requirements of current applications, etc. Okay. So in this subject, we are going to study the different technologies. Okay. There are total 5 lessons. Out of the first lesson is advanced processor. In the first lesson, we are going to study processor architectures, different advanced processor architectures. Examples are Arduino Uno processor, ARM processor, then Arduino IDE, etc. Okay. The second topic is about recent electronic components. Okay. So in this, we are going to study the flexible PCBs, printed circuit boards. Okay. So up to G scheme only, we were unaware about the flexible PCBs, even though we are using it in application, but we were not studied it. Then different types of batteries. Then what is meant by thermistor, or what is that device? Then SMTs, that is surface mount devices, etc. Okay. In the third topic, we are going to study next generation telecom network. Okay. So in this topic, we are going to study in detail the architecture of next generation network, then technologies related, wireless technologies related, the next generation network, etc. Okay. In the fourth lesson, we are going to study the digital factory. Okay, that is all about the Internet of Things. That means cyber physical system components, etc. Okay. And in the last lesson, we are going to study the smart world. Okay, that is smart home or a smart city. Which type of components should be used? Which type of devices should be used in your smart home? How they are get designed? What is the architecture behind it? What is the technology behind it, etc. Okay. So that is the overview of your subject emerging trends in electronics. Okay. I hope you are understood up to this. इथे आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, एम काय एमएसबीटीचा हा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करण्यापाठीमागे की बाबा जी स्कीम पर्यंत आपण काय करायचो की कोर सब्जेक्ट आपण शिकायचो. ठीक आहे. पण जे काही प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स आहेत ते प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन रिलेटेड कुठला सब्जेक्ट आपल्याकडे नव्हता आतापर्यंत. जे काही कोर होतं ते सगळं आपण घेतलं होतं, एम्बेडेड, व्हीएलएसआय, व्हीएचडीएल, जे की आताही आहेत, मेकॅट्रॉनिक्स वगैरे. पण या सब्जेक्ट मध्ये की बाहेर टेक्नॉलॉजी काय आहे किंवा त्याच्या रिलेटेड काय ऍडव्हान्समेंट झालेले आहेत तर त्या गोष्टी पण मुलांना समजाव्या. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही जॉब करताय तर ह्या गोष्टी आपल्याला सगळ्या माहिती पाहिजेत किंवा आपण ऍटलिस्ट अवेअर तरी पाहिजेत. ठीक आहे. कुठलं स्वतःच तुम्हाला एखादं डिजिटल सिस्टीम डिझाईन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सिलेक्शन क्रायटेरिया काय असला पाहिजे किंवा कोणत्या बेसिसवरती आपण सिलेक्ट करावं. इव्हन फॉर युअर प्रोजेक्ट ऑल्सो, की तुमचा प्रोजेक्ट सुद्धा जो आहे तुम्हाला थर्ड इयरचा करायचा तर तुम्ही आता माहिती पाहिजे की बाबा आपण कुठला सब्जेक्ट तिथे चूज करायचा आहे, की आपल्याला नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट करायचा आहे, की आपल्याला एम्बेडेड बेस्ड प्रोजेक्ट करायचा आहे, की आपल्याला पीएलसी बेस्ड करायचा आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी. तर हे एमएसबीटीचं एम असतं. ठीक आहे. तर इथे आपल्याला टोटल 5 लेसन्स आहेत. प्रत्येकांचा टॉपिक वाईज वेटेज डिफरंट आहे, जे की तुम्हाला सिलेबस कॉपीमध्ये डिटेल दिले. मी पूर्ण सिलेबस काही इथे सांगणार नाहीये, फक्त ओव्हरव्ह्यू आहे ज्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट लेसन आहे आपला ऍडव्हान्स प्रोसेसर. त्यामध्ये ऍडव्हान्स प्रोसेसर्स आपल्याला स्टडी करायचे. त्याच्यानंतर डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपल्याला स्टडी करायचे, जे की मार्केटमध्ये न्यूली इंट्रोड्यूस झालेले, त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय किंवा त्याच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय यूज केलेली आहे, काय एम आहे, हे सगळे गोष्टी आपल्याला ओव्हरव्ह्यू घ्यायचा आहे. फक्त नेक्स्ट जनरेशन टेलिकॉम नेटवर्क आपल्याला इथे शिकायचे. टेलिकॉम सेक्टर एक वेगळा आहे इलेक्ट्रॉनिक फील्डमध्ये, तर त्याच्या रिलेटेड आपल्याला इथे स्टडी करायचं आहे. डिजिटल फॅक्टरी, ज्याच्यामध्ये मग सायबर सिस्टीम रिलेटेड कंपोनंट किंवा त्याला इनऑल आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्स असं त्यांनी नाव दिलेलं आहे. आणि लास्ट जो आहे की डिजिटल वर्ल्ड किंवा स्मार्ट वर्ल्ड. ओके. मग ते स्मार्ट वर्ल्ड मध्ये स्मार्ट होम म्हणजे आपण ऑटोमेशन बेस्ड घरामध्ये पण आपण शिकलो की बाबा सीसीटीव्ही असू शकतो किंवा
रिमोट कंट्रोल बेस्ड आपण अप्लायन्सेस रन करू शकतो किंवा कंट्रोल करू शकतो. तर ह्या गोष्टी स्मार्ट होम किंवा स्मार्ट सिटी मध्ये आपल्याला कशा इंट्रोड्यूस करता येतील किंवा कशा केलेल्या आहेत हे शिकायचं आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द फर्स्ट टॉपिक, ऍडव्हान्स्ड प्रोसेसर्स. हा सब्जेक्ट नवीन आहे. तुम्हाला याचं जे काही स्टडी मटेरियल आहे ते फार काही अवेलेबल होत नाही. ठीक आहे. त्यामुळे बी अवेअर म्हणजे लक्ष देऊन पहा. ज्या काही गोष्टी अवेलेबल होतात त्यातनंच आपल्याला शिकायचंय. ठीक आहे. फर्स्ट लेसन आपला आहे ऍडव्हान्स्ड. Advanced processors. Okay. So I think this is for 16 marks. Okay. So in this session we are going to complete introduction. Then what is processor for computing? Then Moore's law and processor selection criteria. Okay. So at the end of this session, I hope you are able to choose your own processor or controller for your application if you are going to design any device or you are going to do your project. Okay. So here in introduction, we have to know what is meant by a processor or controller, or how the journey of processor or controller has been started. Okay. So the journey of processor or controller has been started in 1960s to 70s. Okay. But the first processor or microprocessor has introduced by the company Intel in 1971. Okay. The first processor was named as Intel's 4004. Okay. So this processor has been introduced to meet the applications or the requirements of that age. Okay. Or of that time. Okay. So this processor has been mounted on a single chip. What is meant by microprocessor? The microprocessor is a integrated processor unit or integrated circuit or digital circuit itself. So the processors are those which operates on digital inputs, which may be either from the output devices or from the memory. Okay. And after operation, they produce the necessary results. Okay. So these are nothing but the processors or your CPUs. Okay. But what is the word stands for micro? Micro stands for integrated one or reducing the size. Integrated. Okay. So it is a on-chip device based on a single chip. So the first microprocessor was Intel's 4004 4-bit microprocessor. It is a on-chip device, single integrated circuit was there. So on that 2300 transistors were mounted on a single chip. How much? 2300 transistors. The capacity of the processor was to execute 92,000 instructions per second. Then the clock frequency was about 0.74 hertz. Okay. And the power consumption was about 750 watts. 0.75 watts. The clock frequency was 740 hertz. Okay. And the power consumption was 0.75 watts. Okay.
पहिला जो इंटेलनी इंट्रोड्यूस केलेला प्रोसेसर होता तो होता 1975 मध्ये 71 मध्ये इंट्रोड्यूस केलाय 4004 हा 4 बिट प्रोसेसर आहे जो की ऑन चिप डिव्हाइस आहे एका सिंगल चिप वरती एका सिलिकॉन चिप वरती त्यांनी हे सगळे डिव्हाइसेस किंवा 2300 ट्रान्झिस्टर्स त्यांनी त्याच्यावरती माउंट केले ठीक आहे त्यानंतर त्याची कॅपॅसिटी किती होती की 92,000 इन्स्ट्रक्शन्स तो एका सेकंड मध्ये एक्झिक्यूट करू शकत होता 740 हर्ट्स ही त्याची क्लॉक फ्रिक्वेन्सी होती आणि 0.75 वॅट्स हे त्याचं काय होतं पॉवर कन्झम्पशन होतं ठीक आहे तर मग जसजसं आपण ऍडव्हान्समेंट्स बघितल्या म्हणजे प्रोसेसर मध्ये नवीन प्रोसेसर जसजसे इंट्रोड्यूस झाले किंवा असेल 4008 असेल 8085 असेल 86 असेल 186 असेल 286 असेल तर प्रत्येकाच्या मग काय झाले फीचर्स मध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट्स होत गेल्या ठीक आहे तर जसजसा टाइम पास होत गेलाय तर नवीन प्रोसेसर्स इथे इंट्रोड्यूस झाले ओके तर पहा प्रोसेसर म्हणजे काय असतो इट इज अ ऑन चिप डिव्हाइस in which your CPU or the processor or computing unit has been mounted. Okay, then IO peripherals are there. Then timer unit is there. RAM memory is there. ROM memory is there. Okay, and timer, IO peripheral, CPU, RAM, ROM, etc. Okay, all the peripherals are there. So that is nothing but your processor or controller's design. Okay. So if suppose I want to choose a processor or controller for my application, मला माझ्या application साठी processor select करायचा आहे, choose करायचा आहे. Okay. तर त्यासाठी काहीतरी processor selection criteria असतो. Processor selection criteria. आपण चूज करत असताना काय लक्षात घेणार आहोत की तो प्रोसेसर आपले जे काही रिक्वायरमेंट्स आहेत तो किती मीट करतो म्हणजे किती तो सॅटिस्फाय करतो कोणत्या कोणत्या गोष्टी त्या रिक्वायरमेंट्स मध्ये बसतात त्यानुसार आपण काय करतो प्रोसेसर चूज करतो ओके सो देयर आर 3 डिफरंट पॉइंट्स फॉर सिलेक्टिंग अ प्रोसेसर द फर्स्ट वन इज मीटिंग द टास्क efficiency and cost effectively. Okay. The second criteria to choose a processor is availability of software resources. And the last one is wide availability of reliable resources. Okay. So depending upon these three things, one can choose the processor or controller for their application. Okay. So before that, Moore's law. So what is Moore's law here? So it is the observation regarding the number of transistors implemented on a single chip in 2 years. Okay. So what Moore's observed? Moore ने क्या observe केला? For every 2 years, the number of transistors implemented on chip doubles. प्रत्येक 2 वर्षानंतर काय होत गेलंय की जेवढे काही ट्रान्झिस्टर्स आहेत त्या प्रोसेसर मधले त्यांचा काउंट काय होत गेलाय डबल होत गेलाय फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं की फर्स्ट प्रोसेसर जो होता 4004 त्याच्यामध्ये मी सांगितले तुम्हाला की 92,000 ट्रान्झिस्टर्स वेअर माउंटेड ऑन दॅट आयसी और चिप सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर पुढच्या प्रोसेसर मध्ये काय झालं असावं द काउंट हॅज बीन डबल्ड याचा काउंट डबल झालाय ओके so that much amount of transistors were mounted on that chip okay तर मग आता तुम्ही कल्पना करा की आता जो रिसेंट
पेंटियम i9 प्रोसेसर असेल किंवा ARM बेस्ड प्रोसेसर्स असतील, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर्स किती असतील. ओके, along with that they have worked on reducing the size, reducing the cost, increasing the memory, increasing the clock speed etc. फक्त ट्रान्झिस्टरचीच कन्सेप्ट नाहीये त्यामध्ये, तर मेमरी पण कशी ऍडव्हान्स करता येईल किंवा इन्क्रीज करता येईल, मॅक्सिमम नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स और डेटा कॅन बी सेव्ड ऑन दॅट सिंगल चिप, त्याच्यावरतीच कसं स्टोअर करता येईल, त्याच्यानंतर ऑपरेटिंग स्पीड कशी वाढेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींवरती सुद्धा काय करतात मॅन्युफॅक्चरर वर्क करतात आणि त्यानुसार नवीन प्रोसेसर्स ते काय करतात इंट्रोड्यूस करतात. ठीक आहे, तर मूर्स लॉ काय सांगतो, कशाबद्दल आहे तो, इट इज द ऑब्झर्वेशन रिगार्डिंग द advancements in the processor. Okay, for example, it has observed that number of transistors on a single chip has been doubled for every 2 years. प्रत्येक 2 वर्षानंतर काय होत गेलंय की ट्रान्झिस्टर्स काउंट वाढत गेलाय. ओके, so depending upon all these things, प्रोसेसर सिलेक्शन क्रायटेरिया काय असतो, त्याच्यामध्ये आपण कुठल्या गोष्टींवरती कॉन्सन्ट्रेट करतो. द साइज मस्ट बी as small as possible, the speed must be as maximum as possible, clock frequency must be as high as possible, power consumption should be as low as possible. बरोबर आहे की नाही, पॉवर कन्झम्पशन कमी असलं पाहिजे, साईज पण कमी असली पाहिजे, स्पीड जास्त असली पाहिजे प्रोसेसरची. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करतो, एखादा प्रोसेसर किंवा कंट्रोलर किंवा कुठलीही एखादी डिजिटल सिस्टीम आपल्याला घ्यायची आहे. सपोज तुम्ही मार्केटमध्ये गेला आणि कुठलं तरी वॉशिंग मशीन किंवा कुठलं आणखी एखादं नवीन अप्लायन्स तुम्ही परचेस करता, तर तुम्ही त्या सेलरला काय विचारता की बाबा याचे फीचर्स काय आहेत, कम्पेअर करता 2-3 प्रोडक्ट्स आणि प्रत्येकाचे फीचर आपण काय करतो इथे कम्पेअर करतो आणि त्यानुसार मग जो आपल्याला कम्पॅटिबल असेल तो आपण परचेस करतो. बरोबर आहे, तर इथे सुद्धा तेच आहे. प्रोसेसर्स किंवा कंट्रोलर मॅन्युफॅक्चरर सुद्धा डिफरंट आहेत, जसं की इंटेल आहे, त्याच्यानंतर तुमचा झिलॉग आहे, मोटोरोला आहे, त्याच्यानंतर नॅचरल सेमीकंडक्टर आहे, नॅशनल सेमीकंडक्टर आहे, त्याच्यानंतर टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट आहे. That means so many manufacturers of the processor are available in market. Okay, so out of that आता याच्यापैकी आपण कुठला चूज करायचा हे आपल्यावरती डिपेंड करतं. दॅट मीन्स कम्पॅटिबिलिटी ऑफ दॅट प्रोसेसर और कंट्रोलर विथ अवर सिस्टीम, आपल्या सिस्टीम सोबत ते कसं कम्पॅटिबल होतं यानुसार आपण त्याला चूज करणार आहे. ठीक आहे, सो बेसिकली there are 3 different things we have to consider while choosing a processor. So the first one is meeting the task efficiency and cost effectively. So in that we have to consider the performance considerations. The first one is performance considerations. So what is meant by performance considerations? So in that we are going to look for the speed, the memory, on-chip memory size, clock frequency, etc. What happened when we are implementing so many transistor or when we are making the device bulk, आपण जसं ते डिव्हाइस बल्क करू तसं ते काय व्हायला पाहिजे की बाबा स्पीडी होतंय का किंवा त्याचा काय ऍडव्हर्स इफेक्ट येतोय का, ते या गोष्टींचा आपल्याला काय करायला पाहिजे, विचार करायला पाहिजे. सो दॅट कम्स अंडर द फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मन्स कन्सिडरेशन्स. ओके, द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट प्रोसेसर regarding the speed, regarding the memory size, regarding the clock frequency, etc. Okay, the second one is power considerations. So in power considerations, when we are introducing the logic density and improving the clock frequency, adversely affects on the power or the cycle, clock cycle or duty cycle. Propagation delay म्हणजे काय इथे, the execution speed of the instructions must be as high as possible, but due to introduction of
such high logic density. High logic density means more number of logic devices has been implemented on that IC. जास्तीत जास्त ट्रान्झिस्टर, जास्तीत जास्त लॉजिक आपण त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट केल्यामुळं किंवा क्लॉक इम्प्रूव्ह केल्यामुळे काय होतं, तर जी काही ड्युटी सायकल आहे, डिले टाइम जो आहे, त्याच्यावरती ऍडव्हर्स इफेक्ट येतो. तर ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला इथे कन्सिडर करायच्यात अंडर द पॉवर कन्सिडरेशन्स. ओके. नाउ द थर्ड वन इज memory. So what is in the memory? It is used to hold the data or program information. So RAM and ROM memory, cache memories are there, on-chip memories are there. Okay. So the manufacturer has tried to advance the memory or tried to make it as maximum as possible. जेवढी जास्त on-chip memory असेल तेवढा तो प्रोसेसर काय असेल, इफेक्टिव्ह असेल. बरोबर. जास्तीत जास्त डेटा तुम्ही त्या सिस्टीम वरती जेव्हा स्टोअर करू शकता, बरोबर आहे, तेव्हाच तुम्ही त्याला काय करणार आहात, परचेस करणार आहात, किंवा जे कोणी म्हणजे परचेस करणारे आहेत, जे काही ग्राहक असणार आहेत ते त्याला परचेस करतील. ओके. नाउ द फोर्थ सिलेक्शन क्रायटेरिया इज पेरिफेरल्स. What is in the peripheral? Peripheral means number of input output pins. On chip input output pins. Okay. So peripherals, number of peripherals should be high. जास्तीत जास्त input output pins असायला हव्यात. Okay. Now the next is operating voltage. So for high-end processors, the operating voltage is in the range of 2 to 5 volts. Operating voltage किती आहे? 2 to 5 volts है. Out of that, 1.8 volt goes for core processor or consumes core processor, and up to 3.3 volt is consumed by input output pins or your peripherals. Okay. So operating voltage is one of the selection criteria. Then memory, operating voltage, and the last one is very important one is cost or the price. Okay. So the price or cost of the processor should meet our practical application. म्हणजे असं व्हायला नको की आपल्याला सगळे स्पेसिफिकेशन्स अवेलेबल होत आहेत आणि हे करत असताना त्याची कॉस्ट अगदी मॅक्सिममला जाते, हायला जाते, तेव्हा मग काय होऊन जाईल, ऍडव्हर्स इफेक्ट होईल, याचा निगेटिव्ह पॉइंट होईल. जास्ती कॉस्टली असेल तर समजा तुम्ही काहीतरी परचेस करायला गेलात, एक वॉशिंग मशीन किंवा समजा कूलर परचेस करताय तुम्ही आता, ठीक आहे, आणि मग तुम्हाला सगळे फीचर्स सांगितले, सगळे तुमच्या प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन साठी मीट करते, तुमच्या रिक्वायरमेंट्स सगळ्या गोष्टी, म्हणजे तुम्ही आनंदित झाला आणि सगळ्यात नंतर त्यांनी सांगितलं की इट कॉस्ट फॉर 1 लाख रुपीज, मग तुम्ही परचेस कराल का ते? नो. सो द कॉस्ट इज व्हेरी important selection criteria for while designing the processor or new system. Okay. समजतंय का? येस. मी काय सांगते हे सगळं कळतंय का? प्रोसेसर सांगते मी तुम्हाला. प्रोसेसर काय असतो हे आपण एम्बेडेड मध्ये, मायक्रो कंट्रोलर मध्ये शिकलोय. मी त्याचं डिटेल मी तुम्हाला नाही सांगितलं, फक्त डेफिनेशन सांगितली की प्रोसेसर हा एक कम्प्युटिंग डिव्हाइस आहे, डिजिटल डिव्हाइस आहे, ज्याच्यामध्ये प्रोसेसर असतो, कम्प्युटिंग डिव्हाइस असतो, बरोबर. त्याच्यामध्ये रॅम मेमरी, रॉम मेमरी, टायमर्स, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स आणि सगळ्या गोष्टी असतात, बरोबर. त्याचे डिफरंट मॅन्युफॅक्चरर्स अवेलेबल आहेत, ठीक आहे. आणि आपण आता सिलेक्शन क्रायटेरिया पाहतोय की कोणता प्रोसेसर आपण सिलेक्ट केला पाहिजे. ओके. सो मेनी प्रोसेसर्स आर देयर. खूप मोठी लिस्ट आहे. जर तुम्ही प्रॅक्टिकलची, जर तुम्ही लॅब मध्ये हे पाहिलं, त्याची लिस्ट जर पाहिली तर तुम्हाला खूप मोठी लिस्ट, किंवा नेटवरती सुद्धा तुम्हाला त्याची लिस्ट अवेलेबल आहे. तर प्रत्येकाचे काहीतरी फीचर्स असतात, प्रत्येकाचे फीचर्स सेम नसतात. प्रत्येकामध्ये क्लॉक साठी म्हणा किंवा नंबर ऑफ बिट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट पिन्स, तर ह्या सगळ्यानुसार त्याच्यामध्ये काही व्हेरिएशन्स येतात. तर त्यामध्ये आपण कुठला सिलेक्ट केला पाहिजे किंवा कशा बेसिसवरती तो सिलेक्ट केला जातो, तर ह्या गोष्टी आपण इथे शिकतो. प्रोसेसर सिलेक्शन क्रायटेरिया. ओके. हा सब्जेक्ट कम्प्लीट थेरॉटिकल आहे, याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग वगैरे काही पार्ट नाहीये. जरी आर्डिनो युनो जरी प्रोसेसर म्हणजे तुम्हाला बोर्ड जरी असेल या लेसन मध्ये, तरी त्याची सुद्धा थेरीज तुम्हाला इथे स्टडी करायची आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही प्रोजेक्ट करू शकता, ठीक आहे. इव्हन सीबीएसई स्टँडर्ड्सच्या 6-7 स्टँडर्ड्सच्या मुलांना हा सब्जेक्ट आहे. पहा,
इथे पुण्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर सीबीएसई स्टुडंट जे आहेत किंवा आयसीएससी जो पॅटर्न आहे तर त्यांना हा सब्जेक्ट आहे, त्यांना आर्डिनो बेस्ड प्रोग्राम्स आहेत. ठीक आहे, त्यांच्या थेअरीमध्ये हे सगळे सब्जेक्ट्स इन्क्लूड केलेले आहेत 6-7 स्टँडर्डच्या मुलांना सुद्धा. ठीक आहे, तर म्हणजे तुम्हाला इथे आता प्रोग्रामिंग काही शिकायची नाहीये, फक्त थेरॉटिकल पार्ट आपल्याला याच्या थ्रू जायचंय. ठीक आहे, इथपर्यंत काही डाऊट आहे का कोणाला? येस, मी पहिला फक्त पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगितला, मीटिंग द टास्क इफिशियन्सी अँड कॉस्ट इफेक्टिव्हली, ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की परफॉर्मन्स कन्सिडरेशन्स काय असू शकतात, पॉवर कन्सिडरेशन्स काय असू शकतात, मेमरी काय आहे, मेमरी रिगार्डिंग काय कन्सिडरेशन्स ठेवायचे, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स पिन्स रिगार्डिंग, त्याच्यानंतर तुमचा ऑपरेटिंग व्होल्टेज आणि कॉस्ट. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ व्ह्यू इज availability of software resources. आता याच्यामध्ये मी काय सांगितलं availability of software resources मध्ये, how the processor or controller is perfect to meet the software requirements. That means if it is having inbuilt debugger, then compiler, then C or C++ compilers etc. जे त्याच्यामध्ये इनबिल्ट आहे का बाबा, किंवा तो कंपॅटिबल आहे का या सगळ्या सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट्सची, तर त्या गोष्टी आपल्याला इथे या कन्सिडरेशन मध्ये शिकायच्यात. अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेअर रिसोर्सेस. ओके, याच्यामध्ये की कन्सिडरेशन्स काय असू शकतात? If the processor is having inbuilt assembler, then debugger, compiler, C++ compilers, etc. or other advanced software. Okay, and for the last, wide availability of reliable resources, in that we are going to study about how the processor is compatible by interfacing to different sensors, A to D converters, D to A converters, external memory, etc. Okay, along with that, in the first, one more point is there, specialized coprocessors. What is meant by specialized coprocessors? तर मग काही सिस्टीम मध्ये, काही डिजिटल सिस्टीम मध्ये along with the main core processor, some co-processors are there. काही सपोर्टिव्ह किंवा co-processors पण त्याच्यामध्ये त्या चिप वरती किंवा त्या सिस्टीम वरती असू शकतात. त्यामध्ये 3 टाइप्स आहेत. फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर, second graphic system processor, and the third one is digital signal processor. So the basic core processor is capable to perform the operations on integer number only. इंटिजर ऑपरेशन्स तो करू शकतो, त्याच्या रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स वरतीच तो ऑपरेशन करू शकतो. मग जर कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन्स असतील किंवा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन्स असतील, अरिथमेटिक ऑपरेशन्स, तर त्यामध्ये आपल्याला काय लागेल? फ्लोटिंग पॉइंट कोप्रोसेसर लागेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ग्राफिक सिस्टीम प्रोसेसरचं काय यूज आहे? ग्राफिक कार्ड वगैरे तुम्ही लॅपटॉप खरेदी करताना बघता बघा, ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट आहे का नाही आहे. तर ग्राफिक कार्ड काय करतं की इमेजेस किंवा पिक्चर्स किंवा व्हिडिओज जे आहेत, तर अशा गोष्टींना ते सपोर्ट करतं. ठीक आहे, तर हे ग्राफिक सिस्टीम प्रोसेसर असेल. त्यानंतर तुमचा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर मध्ये दिस प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन और हँडल्स द डिजिटल सिग्नल्स, तो डिजिटल सिग्नल्सला हँडल करेल. ओके, म्हणजे अलॉंग विथ युअर कोर प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर सोबत या 2-3 गोष्टी किंवा हे को प्रोसेसर सुद्धा त्याच्यामध्ये आहेत का, ह्या गोष्टी सुद्धा परफॉर्मन्स सिलेक्शन क्रायटेरिया मध्ये कन्सिडर होऊ शकतात.
सेकंड क्रायटेरिया काय सांगितलं मी तुम्हाला, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेअर रिसोर्सेस, त्याच्याशी तो कम्पॅटेबल असू शकतो का, असेंबलर, डिबगर तुमच्या सिस्टीम मधला, कंपायलर त्याच्याशी तो किती कम्पॅटेबल आहे, ह्या गोष्टी शिकणं. आणि थर्ड वन आहे वाईड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल रिसोर्सेस, त्यामध्ये हाऊ इट कॅन बी वर्क इफिशियंटली while interfacing with sensors, converters, A to D to A converters, external memory, etc. Okay, so these are the different selection criteria for choosing any processor for designing a system, digital system. कुठले digital system design करत असताना कसं आपण चूज करणार आहोत किंवा कोणते त्याच्यासाठी सिलेक्शन क्रायटेरियाज असू शकतात, तर ह्या गोष्टी मी तुम्हाला आता इथे सांगितल्या. ओके, त्यानंतर आपल्याला या लेसन मध्ये पुढे शिकायचे रिस्क आणि सिस्क प्रोसेसर्स, रिड्यूस इन्स्ट्रक्शन सेट आणि कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स. ओके, देन आर्डिनो युनो काय आहे, त्याचे पिन डायग्राम कशी असणार आहे, व्हॉट आर द डिफरंट फीचर्स, देन आर्म बेस्ड प्रोसेसर एक्सेट्रा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेल मध्ये आपल्याला पुढे शिकायच्या. ओके, येस, इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? मॅडम 2 मिनिट, मी आपला ऑनलाईन क्लासेसचा मॉड्यूल 2 मिनिटामध्ये एक्सप्लेन करतोय. तर या ठिकाणी सर्वांना माझा आवाज येतोय का? ओके, तर या ठिकाणी ऑनलाईन पॉलिटेक्निक क्लासेसचं हे जे आमचं मॉड्यूल आहे, तर ते या ठिकाणी एक युनिक मॉडेल आहे, ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी स्टुडंटला या ठिकाणी लाईव्ह क्लासेस अँड रेकॉर्डेड व्हिडिओ हे दोन्ही या ठिकाणी फॅसिलिटी आम्ही प्रोव्हाइड करतोय. तर या ठिकाणी जे काही लाईव्ह क्लासेस होतात, तर ते या ठिकाणी ऑनलाईन झूम ॲप थ्रू आपण या ठिकाणी रोज घेतोय. आणि हे जे काही क्लासेस आपण रोज या ठिकाणी कंडक्ट करतोय, तर त्या प्रत्येक क्लासचा रेकॉर्डेड व्हिडिओ आम्ही या ठिकाणी आमच्या वेबसाईटवरती या ठिकाणी अपलोड करून ते व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी ॲक्सेस करण्याचे राईट्स प्रोव्हाइड करतोय. तर आमची या ठिकाणी ब्राईट ई लर्न नावाची वेबसाईट आहे, brightelern.in. तर ह्या वेबसाईटमध्ये या ठिकाणी जे काही सर्व प्रकारचे जे क्लासेस आमचे या ठिकाणी सध्या चालू आहेत, जे या ठिकाणी मागच्या सेमिस्टरमध्ये आम्ही पॉलिटेक्निकचे बरेच सब्जेक्ट या ठिकाणी घेतलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये या ठिकाणी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स असेल किंवा एम्बेडेड सिस्टम असेल किंवा या ठिकाणी कंट्रोल सिस्टम असेल, तर हे सर्व कोर्सेस या ठिकाणी आम्ही कंडक्ट केले होते. तर ह्या सर्व प्रत्येक सब्जेक्ट साठी या ठिकाणी इथं लायब्ररी अवेलेबल आहे आणि त्या प्रत्येक सब्जेक्टचे या ठिकाणी रेकॉर्डेड व्हिडिओ आम्ही या ठिकाणी अपलोड करतोय आणि ते विद्यार्थ्यांना लॉग इन प्रोव्हाइड केलेले आहेत सर्वांना, आणि त्या लॉग इन थ्रू या ठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थी ते व्हिडिओ ऍक्सेस करू शकतात. आणि विद्यार्थ्यांना जो लॉग इन प्रोव्हाइड केलेला आहे, तर तो त्या लॉग इनला डिव्हाइस लॉकची सिस्टम आहे, ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी विद्यार्थी युनिकली एका डिव्हाइसवरून ते व्हिडिओ ऍक्सेस करू शकतात. तुम्हाला दिलेला हा लॉग इन आय डी पासवर्ड इतरांना शेअर करायचा नाही. जर 2 डिव्हाइसवरून ते डिव्हाइस या ठिकाणी कोर्सेस ऍक्सेस झाले, तर या ठिकाणी तुमचं लॉग इन ब्लॉक केलं जातं. तर या ठिकाणी एकदम सिंपल, साधी, सोपी या ठिकाणी सिस्टम आहे. याच्यामध्ये डेली लाईव्ह क्लासेस तर होत आहेत, त्याचबरोबर या ठिकाणी रेकॉर्डेड व्हिडिओ या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अवेलेबल होत आहेत, जे तुम्ही थ्रूआउट सेमिस्टरमध्ये एक्झाम पर्यंत या ठिकाणी ते ऍक्सेस करू शकतात. त्याचबरोबर या ठिकाणी स्टुडंटला आणखीन या ठिकाणी बऱ्याच फॅसिलिटी आमच्या मार्फत या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात. तर या ठिकाणी डेली होमवर्क असेल, त्याच्यानंतर चॅप्टर वाईज ई नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातात, जे MSBTच्या सिलेबस नुसार या ठिकाणी सर्व अवेलेबल आहेत. त्याचबरोबर स्टुडंटला क्वेश्चन बँक दिली जाते. त्याच्यानंतर चॅप्टर संपल्यानंतर ऑनलाईन टेस्टही आम्ही कंडक्ट करतो, लॅब मॅन्युअलसाठी सपोर्ट देतो, आणि हे सर्व या ठिकाणी स्टुडंटला एकदम कमी फी मध्ये आम्ही या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड करतोय. तर आपल्या ह्या कोर्सची फी आहे 2000 रुपीज, आणि ही फी सुद्धा विद्यार्थी 2 इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरू शकतात. तर या ठिकाणी COVID-19 मुळे आम्ही या ठिकाणी सर्व फीचं शेड्यूल सुद्धा 2 इन्स्टॉलमेंट मध्ये विद्यार्थ्यांना
प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर सुरुवातीला आता ऍडमिशन घेताना 1000 भरू शकता आणि 1 महिन्यानंतर रिमेनिंग 1000 फी भरू शकता. तर या ठिकाणी हे जे मॉड्यूल आहे याच्याबद्दल कुणाची काही शंका किंवा डाऊट असतील तर विचारू शकता. कुणाला काही डाऊट आहे का? ओके. तर या ठिकाणी हे जे क्लास आहेत आपले 2 दिवसामध्ये आपल्या या ठिकाणी रेग्युलर क्लास चालू होतील. तोपर्यंत या ठिकाणी ग्रुपमध्ये आम्ही सर्व पेमेंटचे डिटेल्स, पेमेंट कसं करायचं या ठिकाणी ग्रुप नवीन आम्ही ग्रुप जॉईन क्रिएट करतोय, तर त्या ग्रुपमध्ये जॉईन कसं करायचं त्याच्या स्टेप्स आम्ही या ठिकाणी ग्रुपमध्ये शेअर करतोय आणि लवकरात लवकर ऍडमिशन घेऊन आपण 2 दिवसामध्ये आपण रेग्युलर बॅच सुरू करतोय. ओके, थँक्यू.